Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala khatamil enbiya'i vel mursalin. Allah'a şükürler olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar olsun. Biz ötken sabahımızda 128'lerde aytkan elek. Biroq ошол 128'den qayradan başlap tafsirimizni ulantaylık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala bul ayatında aytat: O Muhammed esti, İbrahim menen İsmail üydün paydıvarını kulup aytıştı. Rabbimiz kabul algının, sen ugasın bilesin. Ayattın tüzdön tüz manisi. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. İbrahim aleyhisselam Baytullah'ın payduvarını turguzup atat. Emi tafsirçilerin aytusu boyunca Baytullah'ını Adam aleyhisselam kurgan deydi. Muruntan anın ordu bar bolçu. İsmail aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam da İbrahim aleyhisselam apası menen Hajar menen Mekke'ye taştap ketkenden giyin iki jolu gelip ketedi. İki jolu gelip ketkenden giyinki gelişinde Allah subhanahu wa ta'ala oşol jerge üy kurgandı buyurgan. İsmail aleyhisselam'a İbrahim aleyhisselam gelip turup Allah subhanahu wa ta'ala üy kur dep maga buyurdu degende Allah'tan buyruğunu atkar deydi. Ondan keyin bir şamal gelip kumdun betini açat, oşonda Baytullah'ın payduvalı görünüp kalat. Anan oşodan ulap turguzup ketken. Bu bir rivayası. Bir rivayasında İbrahim aleyhisselam kaysil jerge kuruşun bilbey turgan кезде şamal gelip kumdu açkan, üydün ordu belgili bolgan. Andan keyin oşol jerge kurup turguzup ketken degen rivayalar бар. Allah subhanahu wa ta'ala el-kavaid. Kavaid degen nerse bol payduvar. Biz bilemiz de bardığımız. Payduvarı çok kuruluş bolboydu. Eş yerde eç kaçan. Kaçan bolbosun sözsüz payduvar bolat. Kanday üy bolbosun, kanday kuruluş bolbosun payduvar bolat. Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselam bul yerde kurup atkandığı payduvarı menen. Andan keyin İsmail aleyhisselamdı İbrahim aleyhisselam üydün payduvalını turguzdu. Anan giyin gelip İsmail aleyhisselam atalıp atat. Uşul jerde tafsirçiler aytat, bul jerdegi kurup atkan adam negizgi İbrahim aleyhisselam. İsmail aleyhisselam jardan bergen. Taşını alıp kelgen, kumunu alıp kelgen, suusun taşıp bergen siyaktуу İsmail aleyhisselam jardan berip turgan. Kudu bayagıl atası üyün kurup atsa bizde de balası jardan berip жүрөт го жанында. İsmail aleyhisselam da kuddu şunday bolgon dep tafsirçiler ayattagı tartip boyunca şunday düşündürme berişet. Emi Allah subhanahu wa ta'ala bular İbrahim menen İsmail aleyhisselam payduvalı turgazgandayn aytып atat: Rabbana taqabbal minna. Masele uşul jerge gelip dagı toktolup turgan masele var. Bular salih, jakşı amaldı kılıp atat dagı arkasından Rabbimiz kabul al dep atat. Masele iştin köptügünde emes. Masele Allah'tın kabul kılış kılbaşında. İbadat. Allah subhanahu wa ta'ala ihlas menen bolgon amaldın azın kabul alat. İhlas menen bolbogon köp toğdoy bolgon amaldardı Allah subhanahu wa ta'ala kabul albaydı. Birinci talap ihlas boluş gerek. Oşon üçün İbrahim aleyhisselamdağı İsmail ökö jakşı işti atkardı. Allah üçün üy kurdu. Andan keyin dua kılıştı, Rabbim kabul al bizden uşunu dedi. Mesele kabul alınışında amaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde zamandar bir ümmetler gelet. Bular toğdoy bolgon amaldardı kılat. Siler namaz okuganday namaz okuşat, tündöp, gündöp. Bирок kılgan amaldары көбүк деген. Анда sahabalar suraşkan, Allah'ın Rasulu, alar kimdir aytıp berçi, biz oturganda bolboyluk деген. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, alar adamdardын gözünчө aybagандай жакшы амалга үй болушат, өздөрү жалгыз калганда күнөөлөрдү кыла беришет дейт. Худу şu биздин заманда айтып атканга ишара кылган. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ahir zaman деген. Ол ошолор силерден болот деген. Мусулмандардан болот. Силерде эрчигендерден болот. İslamды тутунгандардан болот. Бирок эч ким көрбөй калганда эле күнөө кыла беришет деген. Неге? Эми бир суроо. Кайсыл амал ихлас менен болгон амал деген суроо болот. Биз билебиз. İhlas menen bolgon amal hem Allah üçün boluş керек да деген. Бирок сенин ихлас менен болуп атканын амалыңды кайдан билесиң? Ихлас экен деген. Анда алымдар айтат, 3 нерсе менен билсек болот дейт. Ихласыбызды.
Бирөө көрсө көрбөсө деле баары бир. Сенин кылган амалың. Мисалы үчүн бирөө көрүп атса жакшыраак кылып, бирөө көрбөй калса жакшы кылбай аткан болсок, демек бул ихлас эмес. Ихластын жоктугу болуп атканы болот. Көрсө көрбөсө ичи сыртың баары бирдей болуп туруп, ал көрсө деле баары, көрбөсө деле баары, баягы амалың амал бойдон туура жүрүп аткан болсо, бул дагы ихластын белгиси болуп эсептелинет дейт. Бул бир белгиси. Инсан эгерде ихласман боло турган болсо, эч кимге карабастан салих амалды кыла берет, жакшы амалды кыла берет. Бирөөгө жагат, жакпайт, бирөөгө жакшы көрүнөт, көрүнбөйт, анын кызыгы жок. Сен ихлас менен бир амалды аткарып аткан болсоң, бирөөгө жагып атасыңбы, жакпайсыңбы, анын сага кызыгы жок. Эгер бирөөгө жагыш сени кызыктырып аткан болсо, анда ихластын жоктугу дейт. Жагат, жакпайт, азыр мен мынал ишти кылсам буга жакпай калат, муну кылсам ого жакпай калат деген болуп атсаң, ол амалың ихлас эмес дейт. Салих амалбы, кимге жагат, жакпайт, аткара бер. Мисалы, кээ бир сүннөттөрдү адамдардын айынан аткарбай коюп атабыз го, туурабы? Сүннөт экенин билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылганын билебиз. Бирок адамдарга жакпайт деген көрүнүш менен же түшүнүк менен сүннөттү аткарбай кое турган болсок, демек сенде ихласыңдын жоктугу. Ушул сыяктуу. Үчүнчүсү, кылган амалың, жакшы амалың Аллах субханаху тааляга көтөрүлөт. Ал амал кайра көкүрөгүңө түшөт, сенин көкүрөгүң жайылат. Тагыраагы, кылган жакшы амалың эгер ихлас менен болсо, сенин көкүрөгүң жайылат, тынчтанат. Себеби момун адам дайым өзүнүн кылган жакшы амалына сүйүнөт, көкүрөгү сүйүнөт. Мына ушул үч нерсе менен ихласты билсек болот. Демек ихлас болду. Ихлас болгондон кийин Аллах субханаху тааляны кабыл болушуна жакындады. Раббана тaqabbal minna. Аллах субханаху тааля биринчиден Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссаламды үй кур деди, курду. Куруп туруп Аллахтан сурады, Раббим кабыл ал деди. Үй куруш салих амал. Болгондо да Аллахтын үйү курулду. Ибрахим алейхиссалам Раббим так кабыл ал деди. Башка эчтеке караган жок. Раббим кабыл ал ушуну, кылган амалыбызды деди. Момун дагы сөзсүз түрдө кылган жакшы амалдын аркасынан үмүт кылыш керек, Аллахтын ошол амалыбызды кабыл кылганды. Ихлас менен болгондон кийин демек кабыл болушка жакындап. Эми ихластын аркасында дагы бир нерсе турат. Бул ошол Аллах субханаху тааля буйргандай аткарган болсоң, ол экинчи шарты сөз кабыл болот. Ошондо. Ушул 3 шарт, андан кийинки шарты азыркы ислам үммөтүн ала турган болсок, Куран сүннөгө ылайык келиш керек. Аллах жөнөткөн шариатка туура келсе, сенин кылып аткан амалың ошол кабыл болду деп билебиз. Эгерде ихлас бар болуп туруп, сени шариатыңа туура келбесе, анда ал да кабыл болбойт. Шариатыңа туура келип туруп ихлас болбосо, анда да кабыл болбойт. Сөз түрдө ихлас болуш керек. Биздин кылган амал биздин шариатыбызга ылайык болуш керек. Ибрахим алейхиссаламдыкы Раббим кабыл ал деп туруп ихлас кылды. Аллах буйргандай кылып үй курду. Аллах буйрбастан туруп Ибрахим алейхиссалам үй курду. Аллахка мечит курууну эч оюна келген эмес. Аллах буйргандан кийин аткарды. Пайгамбар Ибрахим да пайгамбар, Исмаил да пайгамбар. Салих амалды аткаргандай Раббим кабыл ал деп үмүт кылып атат. Иннака антас-самиул алим. Сен угасың. Нени сүйлөсөк, нени айтсак барын угасың. Ал-алим, не кылсак сен барын билесиң. Аллах субханаху тааляның ал-алим сыфаты бул адамдын калбында дагы, оюндагы дагы эмне болот, эмне коет, барын билүүчү сыфат экендигин билебиз. Дуанын тартибин карагыла. Раббана тaqabbal. Раббим кабыл ал. Биздин жалбарып атканыбызды сен угуп атасың. Сага кылып аткан дуабызды сен угуп атасың. Биздин кылган амалды сен билип атасың. Ушул биз да кудду ушундай болушубуз керек. Раббимиз нени айтсак, нени сурасак угат, эмне кылсак, эмне койсок билет. Ихлас кылып атабызбы, кылбай атабызбы? Аллах жөнөткөн шариатына туура келип атабы, келбей атабы? Аллах субханаху тааля буну жакшы билет. Ошон үчүн дуанын аркасынан ас-сами' ал-алим деген Аллахтын ысым сыпаттарын алып келди. Бул дагы дуанын кабыл болушуна себеп боло турган сыпаттар. Аллах субханаху тааляның айткан аяты бар го. Валлиллахи ал-асмаул хусна фад'уhu биха. Аллахтын ысым сыпаттары бар, ону менен дуа кылгыла. Ибрахим алейхиссалам куд ушундай дуа кылып атат. Аллахым кабыл ал биздин салих амалыбызды. Сен угасың, сен билесиң. Демек биздин дуаларыбызды сен угуп атасың, биз кылган амалды сен билип атасың. Раббим мени кабыл ал.
Duanın adebi, özünün şartların öz orunda dua kıldı bular. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam. Allah subhanahu ve teala'nın ayetinde فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. İhlasqa dağı bir ayet. Kim Rabbisine joluqqandan ümit kılsa salih amaldı kılsın. Allah'a hiç kimdi ibadetinde şerik kılbasın dedi. Demek biz ihlas menen kılgan amalda hiç kim şerikleşip bolbойт Allah subhanahu wa taala. Oşon üçün aytып атабыз, бирөө жактырса жактырып болсо дагы, бирөө көрсө көрбөсө дагы, мактаса мактабаса дагы biz аткарабыз, ошол ихлас болот. Ошондо Allah subhanahu wa taala'dan биздин үмүтүбүз бар болот дагы, дуабызга дагы, кылып аткан салих амалдарыбызга hiç kimdi şerik kılbayız Allah'a. Uşul amal kabul boluşu anık inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala keyinki ayetinde Rabbena vec'alna muslimayni leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten leke ve arina menasikana ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dağı İbrahim aleyhisselam dua kılıp atar. Rabbim İbrahim ököyüzdü sağa moyun suna turganlardan kıl. Bizdin urpaklardan dağı sağa moyun suna turgan ümmet kıl. Bizge özümüzdün ibadatlarımızda üyretkünün. Bizdin tovabızды kabul al, sen tovalarda kabul alıcı rahimdi uzatsın dedi. Dağı Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam kayır vadı. Rabbena o Rabbimiz. Vec'alna muslimayni leke. İslam. Bardığız musulmanbız deyipse. Musulman degendin manisi baş iyüçü momun, moyun sunuçu degen. Musulman boluşu mümkün, momun bolboşu mümkün. Eğer momun bol oturan bolsan da musulman bolat. Musulman degende momun koşo bolboyt. Oşon üçün momun degen sözdün manisi İslamga karaganda tereğirek. Mümin degen bol iman keltirip, imandın talabын atkarsa musulman bolat. Bирок musulman bolup turup momun bolboşu mümkün de. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruğun imanı var atkarat. İmanı var adam Allah'tan buyruğun atkarıp moyun sunat. Bирок imanı жоқ adam dile atkara verişi mümkün. Başka sebeplerden olur. Bayağı kılıçtan korkkondan, же ошол İslam пайда бериш, жашоосуна пайда болуп аткан үчүн мусулман болуп жашап аткан болушу мүмкүн. Же болбосо мусулман өлкөлөрүндө жашаш үчүн, жанын сакташ үчүн мусулман болуп, намаз окуп, орузду тутуп аткан болушу мүмкүн. Анда ал мусулман болот, бирок момун болбойт. Allah subhanahu wa ta'ala başka ayetinde Arabiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arabilerge ayt. İman keltirdik debesin, İslam keltirdik deb aytsın. Kebirleri iman eken түшүнбөстөн эле аткарып жүрө берген. Ооба, ол мусулман болушу мүмкүн, бирок иман момун эмес. Бул жерде дуа кылып атат. İbrahim aleyhisselam менен İsmail aleyhisselam bizди мусулман кыл, сага моюн суна турган. Булардын иманында шек жок. Allah subhanahu wa ta'ala iman keltirgенде шек жок. Iman keltirdi. Allah'tын буйругуна үй кур дегенди курду. Бирок мусулман кыл бизди деп атат. Неге өздөрү пайгамбар болуп туруп, мусулман, момун болуп туруп, кайрадан ислам сурап атат Allah subhanahu wa ta'ala. Ушул жерге көңүл бура турган маселе, Раббим ушул биздин сага кылып аткан ибадатыбызды дайым бекем кыл деген. Мындан бизди кайтарба деген. Исламыбызды, сага моюн сунуубузду дагы улан, дагы сага моюн суна тургандардан кыл бизди деп дуа кылып атканы бул. Анан ва мин зурриятина умматан муслимата. Сага моюн суна турган урпактарды бер дейт. Allah subhanahu wa ta'ala İsmail aleyhisselam tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ошол эле İbrahim'in duası bizge çeyin деп айтсак болот. Biz dagı ушул дуанын içine girебиz. Menin zurriyatlarımdan bardığından musulmanlar жөнөт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamdan, İsmail aleyhisselamdan. Araplar İsmail aleyhisselamdan tarqaganlar. Yahudlar İshak'tan tarqaganlar. İshak İbrahim aleyhisselamdan Sara degen ayalынан. Hajardan İsmail. İslam ümmeti жалпысы İbrahim aleyhisselam duası деп айтсак болот. Каныбыз ояка барбаса дагы, бирок иманыбыз алардын милла, динин, жолун туткунганыбыз үчүн İsmail aleyhisselamдын урпактары. Ошолордун дуасынан болот десек болот. Айтсак болот. Урпак деген маселе өтө маанилүү бизге.
Бизден кийин мына биздин балдарыбыз, бизден кийинки урпактар Аллахка моюн сунган, Аллахтан корккон үммөт же болсо урпактар келе турган болсо, бул биздин бактыбыз. Аллах субханаху тааля башка аятында силердин урпактарыңардын же болсо силердин урпактарыңар эгер ыймандуу боло турган болсо, силер менен бирге болот жаннатта деген. Хадис дагы бар, аят дагы бар. Ушул аятта тафсир кылып атышканда алымдар айтат, салих адамдар өтүп кетти. Анын урпактары калды. Ыйманы аталарындай ыйманы болбосо дагы ыйманы бар, анынчалык амал кыла алышпаса дагы аталары менен бирге жаннатта болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аятта болсо силердин урпактарыңар кылган амал, аталарыңар кылган амалга силер шериктеш болосуңар. Аталарыбыздай ыйман келтирбесек дагы, ыйманыбыз бар боло турган болсок, аталарыбыз менен бирге болобуз жаннатта. Же бизде ыймандуу болбосо да урпактарыбыз, бирок ыймандуу эле болгон болсо, биз менен бирге болот жаннатта деген. Бирок шарты ыйман болуш керек. Жаннатка кире турган болуш керек. Эгер кофур болсо, ыймансыз болсо, акыйдасы бузук болгон болсо, аларды айтууга болбойт. Мында ва арина манасикана. Манасик деген бул хаж ибадаттарын айтат. Бирок жалпылай бардык ибадаттардагы манасик деп айтылат. О Раббибиз, бизге өзүң сага ибадат кыла турган жолдорду сен үйрөт бизге. Көрдүңөрбү? Biz özüzчө ибадаттарды ойлоп таба турган болсок, ал ибадат болуп эсептелинбейт. Кимде ким мен Аллахка мындай ибадат кылам деп туруп, өзү ойлоп тапкандай мына яхут насаралык окшой ибадат кыла турган болсо, кабыл болбойт. Ал эсеп эмес. Аллах субханаху тааля бизге үйрөттү. Мисалы, эгер хажды ала турган болсок, хажга ихрам менен каерде байланыштан тартып, кандай таваф кылганды, кандай намаз окуганды, Арафатта кандай турганды, Минада курбандык чачтыган бардыгын үйрөткөн. Эгер андан чыга турган болсо, хажга ибадатка бидат кирген болот. Аны эч ким өзгөртө албайт. Аллах субханаху тааля намазды үйрөттү, канча ракетинен бери үйрөттү. Канча парыз экенин да үйрөттү. Анан чыга албайбыз. Нафил намаздарды үйрөттү, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барын үйрөтүп кетти. Андан ашык ибадат кыла албайбыз. Намаз окулбай турган учурларды да белгилеп кетти. Мына бул учурларда намаз окулбайт деди. Мынанда барын үйрөттү. Аллах субханаху тааля бизге ибадат. Демек, ибадатты биздин динибиз үйрөткөндөй гана кылабыз. Андан ашык чагылса ибадат кылган болбойт. Ал ибадат эмес. Ва туб алейна иннека антат таввабур рахим. Тооба маселеси. Ислам үммөтүнө берген өтө чоң ни'ма бул тооба. Ва туб алейна иннека антат таввабур рахим. Тооба. Бул күнөөдөн кайтуу. Кайра баруу. Тообанын шарттары. Биринчи шарты күнөөнү токтотуш керек. Экинчи шарт кайталабаш керек. Анан кылганына өкүнүш керек. Ушул тооба менен, ушул шарт менен тообаны кыла турган болсоң, мурунку маселе жабылды деген сөз. Бул Аллах субханаху тааля эгер бизге тообаны бербегенде, биз дагы күнөөгө батып кирип кетмекпиз. Аллах субханаху тааля бизге үмүт берип атпайбы? Тооба кыл, күнөөң кечирилет деген. Эгер тообанын эшик жабык боло турган болсо, адам өлтүргөн өлтүрө бермек. Жеген жей бермек, ичкен иче бермек, күнөөдөн тыйылмак эмес. Аллах субханаху тааля бул үммөткө тообаны берген, ошол тооба менен күнөөдөн чыгып кетебиз. Буну баарыбыз билебиз да, туурабы? Канча жолу тооба кылганбыз, канча жолу күнөө кылганбыз. Буну биз өтө жакшы билебиз, ислам үммөтү. Аллах субханаху тааля тооба деген ни'маны берди, күнөөңдү кыл, бирок тооба кылып токтот, жап буягын. Эгер тообаны 3 шарт менен аткарып туруп, бул күнөөнү бияка жаба турган болсоң, күнөөм жок деп эсептегил. Аллах субханаху тааля күнөөмү кечирди деп эсептегил. Ким тооба кыла турган болсо, күнөө кылбагандай болот дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ушулар менен айтып атам мен. Буга мынчалык гарантия сүйлөп атканыбыз ушул. Аллах субханаху тааля өзү тообаны кабыл кылам, кечирем деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ким тооба кыла турган болсо, күнөө кылбагандай деди. Демек, күнөө кылгандайын ушул шарттар менен тооба менен аяктай турган болсок, мурунку күнөөнү жаап, күнөө жоктой кылып баштоо. Демек, момунга тооба өтө көп үмүт берет. Тооба эшиги жабыла турган болсо, анда момун күнөөдөн чыкпайт адам боласың. Күнөө менен кайра кирип жашай берет. Аллах субханаху тааля ва туб алейна, Ибрахим алейхиссалам исма дагы айтып атат. Биздин тообабызды кабыл ал. Алар эмне күнөө кылганы белгисиз. Исмаил алейхиссалам мына күнөөнү кылды, Ибрахим алейхиссалам мынаны кылып, анан тооба кылып атышат деген жок. Алар пайгамбарлар, экөө тең пайгамбар. Бирок булар да дуа кылып атат. Раббим биздин тообабызды кабыл ал. Иннека антат таввабур рахим. Дагы дуанын адеби
сен тообаларды кабыл. Ат-Тавваб деген сөз тообаны кабыл алганды токтотпогон зат Аллах субханаху ва таала. Тооба кылса кабыл ала берет. Тооба кылса кабыл ала берет. Тообаны ким тооба кылса Аллах субханаху ва таала кабыл алууну токтотпойт. Болду. Тооба кылбайм буягына дебейт. Тооба кыл, күнөө кылдың, тооба кайт. Аткарба. Аллах субханаху ва таала кабыл ала берет. Анан Аллах субханаху ва таала ушул ат-Таввабка ар-Рахим деген Аллахтын исми сыпат. Мейримдүү, ырайымдуу. Аллах субханаху ва тааланын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын 100 рахмасынан 1 рахмасы аламга таркады. 99-у кыямат күнү момундар рахма кылат деди. Момундун кылган күнөөсү, аламдагы момундун кылган күнөөсү Аллахтын рахмасынын алдында иштекеге арзыбайт. Эч нерсеге арзыбайт. 99-у менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 99-у менен момундарга кыямат күнү рахма кылат деп атат. Эгер Аллахтын рахмасын ала турган болсо, эч бир кечирилбеген күнөө болбойт момунда. Себеби Аллахтын рахмасы унчалык кеп. Бир жаш жигит өлүп атат экен. Өлүм алдында өлүп барат экен. Энеси, апасы ыйлап атат экен. Баласына эчкирип ыйлап атат. Билебиз да, эне бала өлүп атса, жан үзүлүп атса кандай болот? Анан апасына айткан экен, апа, эмнеге ыйлап атасың десе, сага ачынып атам деген. Сага ырайым келип атат сен деген. Аллах сенден дагы мага ырайымдуу. Ыйлаба деген. Үмүт, Аллахка болгон ишеним, рахмасына болгон, Аллахка болгон жакшы күмөн бул. Ким ушундай жакшы күмөндө болсо, иншалла Аллахтын рахмасына жетет. Бирөө сураган экен, кыямат күнү ким өкүм кылат деп. Аллах десе, онда мен кутулдум Аллахтын азабынан. Себеби Аллах рахма деген. Ушунчалык Аллахка болгон жакшы күмөндөр булар. Аллахка тооба кылып, Аллахтын рахмасынан үмүт үзбөшүбүз керек эч качан. Я айюхаллазина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматилlah. О өзүнө зулум кылгандар, Аллахтын рахмасынан үмүт үзбөйлөр. Инналлаха ягфиру зунуба жамиан. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Ушунчалык деңгээлде Аллахтын рахмасына ишенишибиз керек. Бирок рахмага ишенип туруп күнөөнү кайталай бербеш керек. Ага тооба кылыш керек. Токтотуш керек, коркуш керек. Жогорудагы аяттан биз ала турган сабагыбыз биздин баягы кылып аткан дуабыз. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата аюнин ва жаална лил муттакина имама. О Раббибиз, бизге аялдарыбыздан жакшы урпактарды бер. Көзүбүздү сүйүнтө турган урпактардан бер. Бизди таквадарларга имам кыл, таквадарларга ата кыл. Таквадарлар. Эгер бизден кийин урпактар таква болуп өтө турган болсо, биздин бактыбыз. Акыретте биздин көзүбүз сүйүнөт. Бул да болсо, бизге Ибрахим алейхиссалам үйрөткөн Куранын ичиндеги дуалардан болуп эсептелинет. Анын умма муслима. Умма деген сөз бул бир жамаатты билдирет. Умма деген бир жолду билдирет. Умма пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү болуп туруп, пайгамбарга ээрчип, пайгамбардын аркасынан жүргөн мусулмандардын баардыгы ислам үммөтү деп дагы аталат. Биздин урпактарыбыздан Аллах субханаху ва таала өзүнө ибадат кылган таква урпактарды чыгарышын Аллах субханаху ва тааладан сурайлы. Роббана ваб'ас фихим расулан минхум ятлу алейхим аятика. Аллах субханаху ва таала дагы дуасын улап атат. Роббана ваб'ас фихим расулан минхум. Алардын арасынан пайгамбар жөнөт деп атат. Ушул пайгамбарды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деп айтышат тафсирчилер. Ибрахим алейхиссаламдын ушул кылган дуасы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан, ана да'вату аби Ибрахим. Мен атам Ибрахимдин дуасымын деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ятлу алейхим аятика. Сенин аяттарыңды тилават кылып окуп айтып бере турган пайгамбар жөнөт. Кызыгы, берде бир алым айтат, Ибрахим алейхиссалам өзүнөн кийин хактын уланышын каалап атат. Хактын уланышын каалап атат. Илимдин уланышын каалап атат. Өзүнөн кийинки урпактар Аллахтан корккон, дайым туура жолдо жүргөн урпактар болушун каалап атат дейт Ибрахим алейхиссаламды. Алымдарында аяттан ушундай бир тафсир тыянак чыгарып берет. Карагыла, сенин аяттарыңды окуп бере турган деп атат. Сөзсүз, кайсыл үммөт болбосун, адамдарды жакшылыкка жетелей турган бирөө болуш керек. Жакшылыкка жетелей турган бирөө болбосо, үммөт дайым адашууда болот. Кайсыл коом болбосун. Ва юаллимухумул китаба вал хикма. Китепти үйрөтүп, хикманы үйрөтө турган. Ва юзаккихим. Аларды жакшы жолдо көрсөтүп тура турган пайгамбар жөнөт. Иннека антал азизул хаким. Сен азиз, чексиз кудрет ээсиң. Сен бардык нерсеге кадырсың, хакимсиң. Сен
Кандай нерсең болсун, бардыгы хикма, бардыгы данышмандык менен болот. Аллах субханаху ва тааlanın бул аятында тафсирчилер айтат, бул жерде китеп, Куран, хикма, сүнне деп айтышат. Ооба, биз исламда дин илиминде Куран менен сүннаны дин илими, илим деп кабыл алабыз. Башка илимдер дин илиминен эмес. Кандай илим болбосун? Куран менен суннадан келип чыккан дин илимдеринин фик болобу, акыйда бардыгы дин илими болуп эсептелет. Эми карагыла. İsa алейхиссалам келип 600 жыл өткөндө жердин бетине кадимкидей бузукулук таркады. Мушриктер, яхуттар, насаралар, Таврат бузулду, Инжил бузулду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келди, адамдарды акка жетеледи. Бул ар бир коомдо болуш керек. Пайгамбар эмес, пайгамбардын аркасынан ээрчиген дин илимин билген адам болбосо коомчулукта, ал коомчулук сөзсүз адашат. Мына 70 жыл союздун ичинде жашады келе, дин алымдары калбай калган абалыбыз кандай эле? Дин алымдары келгенден кийин кандай абалга келип калдык? Демек, коомчулукка сөз түрдө акты айтып тура турган, Куран сүннөн үйрөтүп турган, шарият илимин үйрөтүп турган сөзсүз алым керек. Алым болбосо адашат адам. Өзү эч качан туура жол таба албайт. Туура жол табышы мүмкүн, Аллах бар да, ибадат кылыш мүмкүн, бирок бул илимдер кайда? Бул илимдер кайда? Куран деген илимди каяктан үйрөт? Сунна деген илимди каяктан үйрөт? Арам адалды каяктан үйрөнөт? Эгер коомчулукта акыйкатты айтып, китепти түшүндүрүп, суннаны түшүндүрүп тура турган бирөө болбосо, коомчулук сөз түрдө адашууга чалдыгат. Аллах субханаху ва тааляга ибадат дуа кылып атышат: "О Роббим, ушул биздин үммөтүбүздөн пайгамбар жөнөт, элчи жөнөт, аларды аят окуп бере турган, китепти, хикманы, суннаны үйрөтө турган бирөө болсун. Ва юзаккихим деген калиманы түшүнсөк болот. Эгер адам өзүн өзү күнөөдөн тыйса, күнөөсүн токтотуп, өзүн жакшы жакка жүргүзө турган болсо, бул тазкия болот. Өзүн өзү күнөөдөн тазалап, күнөөлөрдү таштап туура жолго жүргөн болсо, юзаккихим, тазкия болуп эсептелет. Эгер бирөө бул пайгамбар жөнөт деп атат, аларды күнөөдөн токтотуп, жакшылыкка жетелеп тура турган пайгамбар жөнөт деп атат. Алымдардын дагы, дин илимдерин билген адамдардын да функциясы худду ушундай. Адамдарга китепти үйрөтөт, суннаны үйрөтөт, адамдарды күнөөдөн соопко жетелейт, жакшы жакка жетелейт. Эгерде алым момун мусулмандарды фитнеге чакырып аткан болсо, булардан болбойт. Себеби фитна күнөө, кыйбат күнөө. Мына өзүбүз көп болуп атабыз, интернеттеги ол булда бири-бирине сайлап аткандар, бири-бирин айыптап аткандар, буларга кирбейт бул аятка. Демек, фитнеге башын тыгып атышат. Алым кандай болуш керек? Алым Куран сүннаны үйрөтүш керек, адамдар туура жолго жетелеш керек, исламга, хакка чакырыш керек болду. Иши ушул бул. Анан адамдарды топтоп, ол онуку, бул бунуку кылып ажыратып, ол аяктан келди, бул бияктан келди, ол бул дей турган болсо, ол мына бул аятка кирбейт ал. Адамдарды жакшылыкка чакырып, күнөөдөн тыйып, фитнеден токтотуп, адамдарды туура жакка жетелеп кетип аткан алым болуп эсептелинбейт. Ал өзүнүн фитнеси менен алек болуп аткан болот. Биз бул аяттан ушуларды түшүнсөк болот. Алым деген кудду ушундай болуш керек. Дин илимин билген, алым болбосо дагы. Иннека антал азизул хаким. Аллахтын пайгамбар жөнөтүшү, бул шариятты жөнөтүшү, суннаны жөнөтүшү бардык хикма менен. Куран менен суннадан эч ким кемчилик таба албайт. Ибадаттарды эч ким туура эмес ибадат деп айта албайт. Мына ислам буйрган амалдар туура эмес деп эч ким айта албайт. Ыйманы бар адам Куран суннага сөзсүз түрдө моюн сунат, аны аткарат. Хикма дегенде неге сунна деп айтып атабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субханаху ва тааля айткан өзүнүн аятында: "Ва анзална илейка зикра литубаййина лин-наси ма нуззила илейхим." Биз сени жөнөттүк, аларга түшкөн китепти аларга баяндап түшүндүрүп бере турган кылып жөнөттүк сени. Демек, жогоруда китап Куран, хикманы сунна деп айттык. Биринчиси Куран болсо, экинчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Куранды түшүндүрүп берип аткан болот. Ва юзаккихим, аларды күнөөдөн токтотуп, жакшылыкка жетелеп кеткен. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хикма дегенден, сунна дегенде ушул аяттарда айтышат. Аллах субханаху ва тааля Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аддабани Робби фа ахсана ta'dibi. Пайгамбарыбыз айтат: "Роббим мени тарбиялады, эң жакшы кылып тарбиялады." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга фи расулиллахи усватун хасана. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Аллах субханаху ва тааля айтат: "Пайгамбарда силер үчүн үлгү бар." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бирарта сүйлөгөн сөзүндө, жүрүм турумунда, кылган ишинде эч ким сын айта албайт. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды пайгамбарыбыз айткандай, Роббибиз тарбиялап, эң жакшы тарбияны берген.
Алла субханала тағала пайғамбарымызға. Ошон үчүн хикма, анан сунна деген нерсени биз үзбөшүбүз керек. Куран, сунна. Эгер Куран болбосо дагы болбойт, сунна болбосо дагы болбойт. Экөө сөзсүз бирдей кетиш керек. Сунна болбосо Куранды түшүнө албайбыз биз. Алла субханала тағала кийинки аятында وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Ушул аятта кимде-ким Ибрахимдин дининен баш тарта турган болсо, ал акылсыз. Жакшы жолдон баш тартып, жакшы жолго тайган адам акылдуу адам эмес, жакшы адам эмес. Неге? Ибрахим алейхиссаламды Алла субханала тағала туура дин менен жөнөттү. Ошол Ибрахим алейхиссаламдан уланган пайгамбарлардын тизмеги пайгамбарыбызга чейин туура жолдо келди. Исламдагы биз тутунуп аткан ислам дини дагы Ибрахимдин милласы болот. Ибрахим алейхиссаламдын жолу болот. Ибрахим алейхиссалам бул Аллахтын жалгыздыгына, Аллахтын өзүнө кулчулукка чакырган болсо, пайгамбарыбызга чейин кудду ошондой болду пайгамбарлар. Эми кээ маселелер бар, мурункулар менен кийинкилерде айырма бар. Мисалы, ислам үммөтүндө 5 убакыт намаз парыз болсо, аларда ар кыл. Бири саарымдан кечке окушса, бири дагы көп. Ар кандай ибадаттар аларга буйрулган. Бирок акыйда маселесинде, диндин негизинде пайгамбарлардын жолу бир эле болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куду пайгамбарлар бир курулушка окшошпуз. Окшош кыштан курулган. Ошонун бирөөсү калган болсо, ол дагы мен деген. Айырма жок деген. Окшош кыштар менен курулат да үй. Болбосо курулуш болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куду ушундай деди. Мен пайгамбарлардын акыркысымын. Менден кийин пайгамбар болбойт деди. Эми ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ислам дини бул миллат Ибрахим болот. Ибрахимдин жолу, дини. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын. Ошол жолдон ким тая турган болсо, ал акылдан азганы. Ал өзүнүн тууру жүрүмүн жоготкону. Сафих деген сөз бар араб тилинде. Бул бир нерсени өз ордуна кое албаган адамды сафих дейт. Мисалы, дүйнө, турмуш, тиричиликте акчаны туура эмес колдоно турган болсо, бул сафих болот. Эгер динди туура эмес колдонуп, туура жолдон чыга турган болсо, сафих болот. Себеби Ибрахим алейхиссаламдын жолу жалгыз Аллахтын өзүнө кулчулук кылган. Эки дүйнө бактылуулук кыла турган жолду таштап туруп, башка жолго кете турган болсоң, анда сен туура акылдуу эмессиң. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Башка аяттарында ким бул исламдан баш тарта турган болсо, анын амалдары кабыл болбойт. Ибрахимдин милласынан, дининен чыга турган болсок, анда бизде эч кандай амал калбайт. Мусулман, момун деген касиет калбайт. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Аллах субханала ва тааля биз Ибрахимди бул дүйнөдө тандап алдык. Акыретте ал салихтерден болот. Ибрахим алейхиссалам Аллахтын тандап алган бендеси. Ибрахим алейхиссалам акыретте дагы салихтерден болот. Бул эки дүйнө бактылуу. Демек, Ибрахим алейхиссаламдын жолунан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолунан ким жүрө турган болсо, анда ал сөзсүз түрдө бактылуу болот. Себеби туура жолду көрсөттү, туура жолдо жүрдү. Аллах субханала ва тааля إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Аллах субханала ва тааля Ибрахим алейхиссалам айтып атат, моюнсун деди. Ибрахим алейхиссалам айтты, бүткүл ааламдын Раббисине моюн сундум деди. Кулчулук ушундай болуш керек. Аллахтын буйругу дароо аткарылыш керек. Бизде ыктыяр калбаш керек. Кааласам аткарам, каалабасам аткарбайм десек, анда биз мусулман эмеспиз. Мусулман болуш үчүн куд Ибрахим алейхиссаламга моюнсун деди эле. Моюнсунам бүткүл ааламды Раббисине деп аткарды. Жогорку аяттарда айтканбыз, Аллах вайзибтала Ибрахима раббуху би калиматин фаатаммахунна. Ибрахим алейхиссаламды Аллах субханала ва тааля бир нече калималар менен сынады, Ибрахим алейхиссалам толук аткарды. Бул дагы Аллах субханала ва тааля моюнсун дегенде дароо моюнсунду, Аллахтын буйруктарын толук аткарды Ибрахим алейхиссалам. Ошон үчүн бул дүйнөдө Ибрахим алейхиссаламды Аллах субханала ва тааля тандады, акыретте салихтерден болот. Эки дүйнө бактылуу болот. Аллах субханала ва таалянын буйругун кимдегин бул дүйнөдө аткара турган болсо, ал чыныгы моюнсунган мусулман болот. Жогорудагы айтканыбыздай, ошодо ихлас болот, ошодо динибиз буйргандай ибадат кылып аткарган болот. Эгерде мусулманмын деп туруп бида амалдарды аткарып аткан болсоң, анда сен
Аллахқа мойынсұндым дей албайсың. Атқардым, Аллах бұйырғандай атқардым дей албайсың. Бұл аяттарда өте терең мағына жатады негізі. Әслім, мойынсұн, мойынсұна. Мойынсұнған адам башқа ешқандай көңіл ұрбайды. Өзінің Раббисінің бұйрығын ғана атқарады, ашық ештеңе атқарбайды. Егер ашықша атқара тұрған болса дағы, анда мойынсұнған болбайды. Өзі білемчік башталады. Милләте Ибрахимдан мойын тартып башы веген болады. Алла субхана ва тағала Ибрахим алейхиссаламды айтып атқанда Раббисе мойынсұн деділер, мойынсұн. Ислам деген сөздің мәнісі өзі шул да. Біздің диніміздің ислам деп аталышы Рабби өз мойынсұн деді, мойынсұн шуыз керек. Мынау сонда Ибрахим алейхиссалам айтқандай, Ибрахим алейхиссалам динін милләсін тұтынып атқан боламыз.